নমস্কাৰ এন টেলিভিছনৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই মীনাক্ষী শৰ্মা। প্ৰথমে চাওঁ আহক আজিৰ বাতৰি শিৰোনাম। আম আদমি পাৰ্টিয়ে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাক লৈ তীব্ৰ জোকাৰণি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত। ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলে চাবুৱাৰ ছেইণ্ট লুকছ হস্পিটালে। বিস্ফোৰক অভিযোগ স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ প্ৰবীণ শৰ্মাৰ। বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ শ্ৰমিক কৃষক আৰু জনবিৰোধী নীতি তথা কৰ্মকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত বিক্ষোভ সমাৱেশ আৰু দুলিয়াজান অইল ইণ্ডিয়া তৈলখাদত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। দুৰ্বৃত্তই তেল চুৰি কৰাৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ। এতিয়া বিতং বাতৰি। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ ছেইণ্ট লুকছ হস্পিটালৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ প্ৰবীণ শৰ্মাৰ। অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা ৰোগীক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ মালিক পক্ষই চিকিৎসকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি সংবাদমেল সম্বোধন কৰে চিকিৎসকগৰাকীয়ে। সাৱধান, আপুনি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ ছেইণ্ট লুকছ হস্পিটাললৈ ৰোগী আনিছে নেকি? যদি আনিছে তেন্তে সাৱধান। অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা ৰোগীক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ মালিক পক্ষই চিকিৎসকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কি দুৰ্ভাগ্যজনক। ধনৰ লালসাত ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলে এইখন ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ ছেইণ্ট লুকছ হস্পিটালে। স্নায়ুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ প্ৰবীণ শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। ডাক্তৰগৰাকীয়ে বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সদৰি কৰিলে সকলো কথা। শুনক তেওঁৰ মুখেৰে। इमरजेंसी सेंटर डेवलप करना है रूरल एंड पेरिफेरल एरिया में, इसलिए मुझे बुलाया गया। तो मैंने जब सेंट लुक हॉस्पिटल का हिस्ट्री पढ़ा कि ये 100 साल पुराना हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल है, यहाँ पे काफी कम रेट्स के अंदर पेशेंट का इलाज किया जाता है। बट जब आने के बाद देखा तो ये मिशन हॉस्पिटल मिशन नहीं चला रहा था, चर्च नहीं चला रहा था, और उसको हैंड ओवर कर दिया था मुनीन फुकन और उनके 2 बेटे विकी एंड रिकी फुकन को। और शुरुआत में तो मुझे ठीक लगा, चलो अच्छा अस्पताल है, अच्छा ख्याल रख रहे हैं। मैं पहले 4 दिन ही आने वाला था हफ्ते में, पर वीक 4 डेज, एंड तभी उसी दौरान 2-3 अच्छे ऑपरेशंस हो गए। काफी पेशेंट्स इमरजेंसी में आ गए, ओपीडी में भी पेशेंट्स बढ़ने लग गए। 200-300 पेशेंट हमने 15 दिन में देख लिए थे। तो मैनेजमेंट ने कहा, मुनीन फुकन और विकी एंड रिकी फुकन ने, कि सर आप फुल टाइम आ जाइए। ठीक है, फुल टाइम आ जाता हूं। और जब मैं फुल टाइम आया तो एक एक चीजें धीरे धीरे रिवील होने लगी। इन्होंने आज तक मुझे अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया। जो पेशेंट्स आए जा रहे थे मिशन हॉस्पिटल के नाम पे, या अभी न्यूरो का अच्छा ट्रीटमेंट होता है इस नाम से, उन पेशेंट लोगों से जबरदस्ती ज्यादा बिल लिया जा रहा था। जबरदस्ती उनको आईसीयू में ज्यादा दिन भर्ती किया जा रहा था। और काफी पेशेंट इलाज से या कंजर्वेटिव मेथड से ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे जो कुछ पेशेंट थे जिनको बाहर किसी ने ऑपरेशन के लिए बोला था और वो आए और वो दवा से ठीक हो गए, तो मैनेजमेंट खुश होने के बजाय मेरे ऊपर प्रेशर डालने लग गया कि आप ऐसी सब दवा से पेशेंट ठीक करते रहोगे तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन कहां से होंगे, ऑपरेशन नहीं होंगे तो रेवेन्यू कहां से आएगा। बोला सर, मैं रेवेन्यू जमा करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए मेरे 25 साल का अनुभव इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज तक मेरे नाम पे एक भी ऐसा चीज नहीं है कि मैंने अनइंडिकेटेड या गलत ऑपरेशन किया। हाँ, ऑपरेशन अगर पेशेंट को फायदेमंद है, पेशेंट को रिजल्ट देगा तो ही करना, नहीं होता तो मैं सीधा बोल देता हूं, भाई साहब दूसरा न्यूरो सर्जन अगर कोई करना चाहता है तो आप उधर लेके जाइए। ये प्रेशर कि आप दवा ज्यादा लिखो, आप ऑपरेशन ज्यादा करो, ये दिनों दिन बढ़ते गया। और बोलने लगे कि अभी अगर तुम ज्यादा ऑपरेशन करोगे और दवा ज्यादा लिखोगे तो ही हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, तो ही हम आपका बचा हुआ जो मेरा 20-25 लाख रुपया वो धीरे धीरे करके रिलीज करेंगे। ये सब इस पॉइंट तक आ गए कि असहनीय हो गया। मैं 24 जनवरी को पूना गया, मेरे होम टाउन, और 6 दिन बाद वापस लौटा। वापस लौटने तक इन्होंने मेरे कॉटेज का ताला तोड़ दिया। कॉटेज का ताला तोड़ के अंदर का सामान तैर पैर कर दिया। मेरी वैल्यूएबल चीजें गायब हो गई। मैंने उसका एफआईआर पुलिस स्टेशन में किया। और बात केवल यहां नहीं रुकती है, बात इसके साथ आती है कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। कोई अस्पताल अगर आप बड़े पैमाने पे चला रहे हो तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना होगा। इन लोगों ने दनादन गवर्नमेंट के रूल्स तोड़े जा रहे। बायोमेडिकल वेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो नियम है, तो मैं जब तक था अगस्त महीने से लेके तो फरवरी 1 तारीख तक सारा कचरा अस्पताल के कैंपस में जलाया जाता था। उसमें आईवी लाइन के बॉटल्स, कैनुला, सिरिंजेस, नीडल्स, पेशेंट का
ट्रीटमेंट करते हुए खून से लथपथ जो गॉथ पीसेस, मॉप्स, ये सारा, और इसके वीडियोस भी और फोटोग्राफ भी मैंने आपके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के पास में दिया हुआ है। अच्छा, ये हुआ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। दूसरा है लेबर लॉ। आपको सबको मालूम है, अगर आपके पास एक इंडस्ट्री है या ऑफिस है या आपके पास हॉस्पिटल है, तो जो जो लोगों का सैलरी 15,000 से कम है, इन सारे लोगों को श्रम विभाग से जोड़ा जाता है। इन सारों का ईएसआईसी कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, इनको फैसिलिटीज दी जाती है, मिनिमम डेली वेजेस के हिसाब से इनको सैलरी दिया जाता है। ये कुछ भी नहीं किया जा रहा है। 3,000, 4,000, 4,500 रुपया, वो भी कैश में सैलरी देना हाथ में, ये रैंपटली चल रहा है। एक भी बंदा आज तक लेबर ऑफिस के साथ उनका रजिस्टर्ड नहीं है। तीसरी बात, इस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर जो है, उसमें भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स दिए हुए हैं कि मेडिकल एयर कंप्रेसर एंड पाइपलाइन रहना चाहिए, जो ऑटोक्लेव होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसका हर ड्रम बराबर ऑटोक्लेव हुआ क्या नहीं, इसका सिग्नल दिखाने वाले कुछ सिग्नल लॉक जैसी चीजें रहती है, उसको बराबर कलर चेंज हुआ क्या नहीं, येलो से पूरा ब्लैक हुआ क्या नहीं, और उसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। ओटी कितनी बार फ्यूमिगेट हुआ, कैसे फ्यूमिगेट हुआ, इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कोई भी चीज फॉलो नहीं की जा रही है। जस्ट ये चबुआ है, इधर ऐसा ही होता है, हम जो बोलेंगे वो करेगा, हम जो बोलते हैं वही होता है। इस गुरमी के अंदर सारा काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें देख के मुझे लगा, और इनको ये चीजें बार बार बताई गई कि सर आप ऐसा मत कीजिए, इस अस्पताल की एक परंपरा है, ये मिशन हॉस्पिटल है, यहाँ गरीब लोग उम्मीद से और भरोसे से आते हैं कि कम पैसे में हमारा अच्छा इलाज होगा। हम अगर इलाज अच्छा नहीं करेंगे, हम उनसे पैसा अगर ज्यादा लेंगे, तो धीरे धीरे हमारा नाम खराब हो जाएगा, अस्पताल का भी नाम खराब होगा और हॉस्पिटल का भी नाम खराब होगा। बट उन्होंने कभी एक बात नहीं सुनी। डॉक्टर हो या पेशेंट हो, इन सब लोगों को इन्होंने हरदम सेकेंडरी समझा, और सिर्फ हॉस्पिटल का बेनिफिट, प्रॉफिट कैसे होगा, इस चीज को प्रायोरिटी, पूरा एक मिशन के कॉन्सेप्ट से लेके तो उसका व्यापारीकरण, उसका बाजारूकरण इन्होंने इस अस्पताल के माध्यम से किया। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জয়ৰ সহযোগত আইনুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট AN টেলিভিজন। অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাৰ বৃহস্পতিবাৰে সফল সামৰণি পৰে। প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাৰ বৃহস্পতিবাৰে সফল সামৰণি পৰে। প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমৰ ইতিহাসত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পঞ্চায়তৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ 3 মাহ ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাই সাংস্কৃতিক পথাৰখনক জীপাল কৰিছিল আৰু বহু নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঞ্চত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাইছিল। এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ 3 লাখৰো অধিক কিশোৰ কিশোৰী তথা যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ নৱপ্ৰজন্মই সুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশৰ এক মঞ্চ গঢ়ি তুলিছে। এতিয়াৰে পৰা ক্ৰীড়া বিভাগে এটা বছৰত খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী বছৰটোত সাংস্কৃতিক বিভাগে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ আয়োজন কৰিব। তেওঁ লগতে কয় যে সাংস্কৃতিক বিভাগে অসমৰ সংস্কৃতিক দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ যাব লাগিব। মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ আধাৰত নাট ৰচনা কৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সেই নাট প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট AN টেলিভিজন। শুক্ৰবাৰে পুৱা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ তৈলখাটত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। তৈলখাটটো দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। অইল ইণ্ডিয়াৰ তৈলখাটত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। শুক্ৰবাৰে পুৱা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ জোৰাজান তৈলক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্গত 16 নম্বৰ খাদত সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড। নিমিষতে আগুৰি ধৰিলে সমগ্ৰ তেল খাটটো। দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। খাটটোত দুৰ্বৃত্তই তেল চুৰি কৰাৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। অইল নিৰাপত্তা বিভাগৰ সোপা ঢিলা হোৱাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে চোৰে। কণ্ডেনছেট তেল চুৰ কৰিবলৈ অহা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে।
অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পাছতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ বহু সময় ধৰি প্ৰচেষ্টা চলাই জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট AN টেলিভিজন। এতিয়া লৈছো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত পুনৰ আহি আছো বাতৰিৰ মাজলৈ। আপোনাৰ আপোন চহৰ ডিব্ৰুগড়ত এঞ্জিলা এণ্টাৰপ্ৰাইজে আনিছে এটি সোণালী সুযোগ। প্ৰয়োজনীয়তা মাত্ৰ এখন নিজৰ ই-ৰিক্সা এণ্ড অপৰচুনিটি টু আৰ্ণ লিমিটলেছ মানি। অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9085585200 আৰু 7002275263। পুনৰ আহিছো বাতৰিৰ মাজলৈ। আম আদমি পাৰ্টীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম। আম আদমি পাৰ্টীয়ে মনোজ ধানোৱাৰৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পাছতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আম আদমি পাৰ্টীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে মনোজ ধানোৱাৰৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পাছতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিজেপিক হৰুৱাবলৈ হলে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব লাগিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। 15টা দলৰ সৈতে বুজাবুজিৰ পাছতো কোনোবা এটা দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাটো কেতিয়াও বিচৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰে দুই নেতাই। বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ হলে পুনৰ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে একেলগে থাকি ৰণত নামিব লাগিব। উল্লেখ্য যে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই শুক্ৰবাৰে প্ৰাৰ্থিত্বৰ তালিকা সন্দৰ্ভত নতুন দিল্লীত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব। সেই উদ্দেশ্যে আজি পুৱাই নতুন দিল্লীলৈ উৰা মাৰে কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ দুই নেতা ক্ৰমে ভূপেন বৰা আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। পাঞ্জাৱত ঘোষণা কৰা নাই, দিল্লীত ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু আপে অসমত নাম ঘোষণা কৰি দিয়াৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ বিষয়টো পুনৰ আলোচনা হ'ব বুলি কৈ ঐক্যবদ্ধ হৈ যুঁজাৰ বাবে সৰ্বত্ৰ প্ৰকাৰে প্ৰচেষ্টা কৰিব, লগতে মনোনয়ন পত্ৰ উঠাই লোৱা শেষ দিনটোলৈকে বিৰোধী ঐক্যক ঐক্যবদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে দুই নেতাই। আমাৰ দিল্লীত স্ক্ৰিনিং কমিটি মিটিং আছে, তাতো এই কথাখিনি ঠাই পালেহেঁতেন যে কোন দলে কোন চিটত AJPও বিচাৰিছে, CPMও বিচাৰিছে, তৃণমূলেও বিচাৰিছে, কোনে ক'ত বিচাৰিছে আমি এটা সেই সবিশেষখিনি কালিলৈ মিটিঙত আলোচনা হোৱাৰ কথা আছিল। কিন্তু আৰু আমাৰ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ মিটিংখন যে হ'ব কালিলৈ, এইটো অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে কথাটো ওলাইছে। তাৰপাছত কিয় হঠাৎ আজি ঘোষণা কৰিলে, মই ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক ফোন কৰিছিলোঁ যে মোক টিভিয়ে সুধি আছে বা সুধিব, গতিকে কথাটো কি। এতিয়া তেখেতে ক'লে মই আপোনাক জনাই আছো বুলি কৈ মোলৈ এটা যিটো প্ৰেছ বাইট দিছিলে সেইটো তেখেতে মোক দিছে, এই যিটো তেখেতসকলৰ প্ৰেছ মিট। আৰু প্ৰেছ মিটটো চালে এনেকুৱা লাগে যে তেওঁলোকে এককভাৱে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে। এটা কথা ঠিক যে যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক দল, আঞ্চলিকেই হওক ৰাষ্ট্ৰীয় হওক, তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ দলৰ সিদ্ধান্ত লয় তাত আমি মাত মাতিব নোৱাৰোঁ, সেইটো তেওঁলোকৰ দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়। কিন্তু মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে আৰু ইউনাইটেড অপজিশ্যন ফৰাম আছামৰো সভাপতি হিচাপে মই শেষ মুহূৰ্তলৈকে চেষ্টা কৰিম যাতে বিজেপি বিৰোধী শক্তিসমূহ একেলগে থাকে, বিজেপি বিৰোধী ৰাইজে যাতে এজেগাত ভোট দিবলৈ সুযোগ পায়। আৰু সেইকাৰণে মই ইতিমধ্যে কৈছো যে নমিনেশ্যন উইথড্ৰয়েলৰ শেষ মুহূৰ্তটোলৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব, যাতে বিজেপি বিৰোধী ৰাইজক আমি এটা বাৰ্তা দিব পাৰোঁ, এটা নেৰেটিভ দিব পাৰোঁ যে হয় আমি একেলগে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি একেলগে যুঁজিছো। আলোচনা হ'ব লাগিব সকলোৱে, গণতন্ত্ৰ যিহেতু আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ একলগ হৈ যিহেতু আছো, সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব সকলো ৰাজনৈতিক দলে দিছে। সিদ্ধান্ত ক'ত হ'ব? আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেৰে। ডেমক্ৰেচি যিহেতু আমি সকলোৱে কথা বতৰা পাতি সিদ্ধান্ত ল'ম, আৰু আমাৰ মূল বেচিক প্ৰিন্সিপলটো ইফাল সিফাল হোৱা নাই। বিজেপিক হৰুৱাব লাগে, বিৰোধী শিবিৰৰ উমৈহতীয়া এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে। সেই যিটো নীতি, সেই যিটো আদৰ্শৰ লক্ষ্য, সেইটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে, আৰু মই ভাবো যে তেওঁলোকেও নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে। আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আইনুলৰ সহযোগত জয় ইছলামৰ ৰিপৰ্ট AN টেলিভিজন।
ডিব্ৰুগড়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনবিৰোধী কৰ্মকাণ্ডৰ বাবে বিক্ষোভ সমাৱেশ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ AITUC, CITU, কৃষক সভা, মহিলা যুৱ ছাত্ৰ সংগঠন, কৰ্মচাৰী সংগঠন, বেংক, ডাক, বীমা, শ্ৰমিক সংগঠন আদিয়ে যৌথভাৱে ৰূপায়ণ কৰিলে এই কাৰ্যসূচী। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সাম্প্ৰদায়িক কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীৰ সন্মিলিত চৰকাৰৰ শ্ৰমিক, কৃষক আৰু জনবিৰোধী নীতি তথা কৰ্মকাণ্ডৰ প্ৰতিহতৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত বিক্ষোভ সমাৱেশ AITU, CCITU, কৃষক সভা, মহিলা যুৱ ছাত্ৰ সংগঠন, কৰ্মচাৰী সংগঠন, বেংক, ডাক, বীমা, শ্ৰমিক সংগঠন আদিয়ে যৌথভাৱে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনবিৰোধী কৰ্মকাণ্ডৰ বাবে এই বিক্ষোভ সমাৱেশ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। চহৰখনৰ ফুলবাগানৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰি চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ নিম্নতম মূল্য আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ নিম্নতম মূল্য আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মাহিলী মজুৰি ২৬,০০০ টকা, চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ৬৬১ টকাকৈ আদায় দিয়ক, ৰাজহুৱা খণ্ড ব্যক্তিগতকৰণ বন্ধ কৰক, অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেট নিপাত যাওক আদি বিভিন্ন দাবীসমূহৰ ভিত্তিত এই বিক্ষোভ সমাৱেশ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ এই শ্ৰমিক আৰু কৃষকৰ এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে যোৱা এক বছৰতকৈ অধিক আমাৰ কৃষকসকলে নতুন দিল্লীত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী কৰি আছিল, ধৰ্ণা দি আছিল। প্ৰায় এবছৰকাল থকাৰ পাছত কৃষকসকলক সন্মুখত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি ক'লে যে তোমালোকৰ বিৰুদ্ধে যি আমাৰ আইন আমি বনাইছিলোঁ সেই আইন বাতিল কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকে এখন চুক্তি কৰিলে। কিন্তু আজিও এই চুক্তি তেওঁলোকে পালন কৰা নাই, কৃষকক উচিত মূল্য পোৱা নাই। আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে আমাৰ দেশৰ যি শ্ৰম আইন সেই শ্ৰম আইন তেওঁলোকে ভংগ কৰিছে, শ্ৰম আইন সংশোধন কৰিছে আৰু ২৯টা শ্ৰম আইন তেওঁলোকে একেলগে ৪টা শ্ৰম কোডত বিভক্ত কৰিছে। গতিকে আমি শ্ৰমিক বিৰোধী আৰু কৰ্পৰেট সপক্ষে থকা এই শ্ৰম আইন আমি নামানো। আৰু তাৰ উপৰি আমি দেখিছোঁ যে বয় বস্তুৰ দাম বাঢ়ি আছে। আমাৰ যিবিলাক আঁচনিভুক্ত শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক দাবী আছে, বিশেষকৈ দৰমহাৰ দাবী, সেই দৰমহাৰ দাবী আজিলৈকে মনা নাই। মটৰ চালকসকলৰ ওপৰত হিট এণ্ড ৰাণ আইন জাপি দি পেলাই তেওঁলোকক ১০ লাখ টকা জৰিমনা আৰু ৭ বছৰৰ জেল তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। গতিকে এই সকলো কথা আমি নামানো। আপোনালোকে জানে যে চাহ শ্ৰমিকৰ যিবিলাক দৰমহা সেই অতি কম, এতিয়া মাত্ৰ ৮০০ টকা কৈছে। এই বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে কৈছিল যে আমি ৩৫১ টকা কৰিম। এতিয়া ৩ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, অসম চৰকাৰে তেওঁলোকে ২৭ টকাৰ ওপৰত কোনো দৰমহা নবঢ়ালে। গতিকে আমাৰ দাবী এতিয়া যে চাহ শ্ৰমিকৰ দৰমহা ILC-ৰ মতে ৬৬১ টকা হ'ব লাগে আৰু সাধাৰণ শ্ৰমিকৰ দৰমহা ৮ বছৰ বঢ়া নাই, তেওঁলোকৰ দৰমহা মাহেকত ২৬,০০০ টকা হ'ব লাগে। গতিকে এইবিলাক দাবী লৈ প্ৰায় মুঠ ১৩টামান দাবী লৈ আমি এতিয়া DC অফিচলৈ যাম, তাতে আমাৰ এখন মেমৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰিম। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সুবোধ পাছোৱানৰ সহযোগত জয় ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, AN টেলিভিজন। চাবুৱাৰ দৈনিক বজাৰত আজি পুৱা এটি মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। মৃত ব্যক্তিজন চাবুৱা C ৱাৰ্ডৰ ৩২ বছৰীয়া কামাল উদ্দিন আনচাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৃত্যুৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আজি পুৱা চাবুৱা দৈনিক বজাৰৰ ওপৰৰ মহলত এজন ব্যক্তি পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে। ইয়াৰ পাছতে চাবুৱা আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বিভিন্নজনক সোধপোছ কৰাত মৃত ব্যক্তিজন চাবুৱা C ৱাৰ্ডৰ ৩২ বছৰীয়া কামাল উদ্দিন আনচাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। ৰাতিপুৱা আমি গম পালোঁ মানে বডি এখন আছে, তাৰ চিটুৱেশ্যনত কোনো ক'ব নোৱাৰে। আমি আহি চালোঁ, এক চিনি পাওঁ আমি সৰুৰ পৰা দেখা। আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানে মোৰ লগৰ এটা আছিলে, তাৰে খোলালি বিহু বেচাৰ দোকান। এতিয়া এনেকুৱা কি হ'ল কি নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আহি দেখিলোঁ মানে মানুহজন মৰি আছে। তাৰপিছত পুলিচক খবৰ দিলে, তাৰপিছত আহি এতিয়া আমি লৈ যাম। কিমান সময়ৰ ঘটনা এইটো? ৰাতিপুৱা মই 7টামান বজাত গম পাইছোঁ। 7টা বজাত মোক খবৰ দিলে, মানে মই আহিছিলোঁ ইয়াতে এনেই ফুৰিবৰ কাৰণে, পাণ দোকানতে গম পালোঁ। তাৰপিছত আকৌ সেই ৰফিকে ফোন কৰিলে, তাৰপৰা আকৌ থানাৰ পৰা আহিলে খবৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, AN টেলিভিজন।
আজিৰ শেষৰটো বাতৰি বৃহস্পতিবাৰে খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ 2023-ৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণৰ লগৰ প্ৰতীকী অস্ত্ৰলক্ষী মুকলি কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপৰিও ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া বিভাগৰ বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে মহানগৰীত ভাৰতৰ বৃহত্তম ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ 2023-ৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণৰ লগো আৰু প্ৰতীকী অস্ত্ৰলক্ষ্মী মুকলি কৰে অস্ত্ৰলক্ষ্মী হৈছে মহানুভৱতা আৰু প্ৰতীকবাদৰ মূৰ্তৰূপ ই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু প্ৰকৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে প্ৰতীকীস্বৰূপ এই সুন্দৰ পখিলাটোত ভাৰতৰ ভিন্ন সাংস্কৃতিক আৰ্হি ভিন্ন ৰং উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বিবিধ সৌন্দৰ্য সম্বলিত এক মনোমোহা চিত্ৰ প্ৰতিফলিত হৈছে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ভাৰত চৰকাৰৰ যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিশীথ প্ৰমাণিক অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুছা ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ সচিব কৌশাৰ জামিল হিলাৰীৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ 8খন ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া সংগঠক খেলুৱৈসকলৰ লগতে কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়ক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট AN টেলিভিজন আজিৰ বাতৰি ইমানেই AN টেলিভিছনৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই মীনাক্ষী ইমানতে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ